In this class, we can see Criminal Procedure Code. Already we have seen up to section 128 of Criminal Procedure Code. Before going to class, I would like to submit. I have a channel in my name, Ilango Ramsamy Advocate. I have uploaded my all lectures in Evidence Act, Civil Procedure Code, and also in Criminal Procedure Code. Nearly 100 lectures are there. If you want to go through all my lectures, you can go to my channel and you can get the all lectures and get benefited. I would like to submit one thing. Kindly watch this video, and before watching the kindly make a subscribe my channel. If you like this video, put an comment, and if you want to share this video, you can share with your friends. For doing the same, thank you. Now we are going to proceed to class. The Criminal Procedure Code, we can see chapter 10. குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் 10வது அத்தியாயம், மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் ஆர்டர் அண்ட் ட்ராங்குலிட்டி. இப்போ சட்டம் ஒழுங்கு அப்படிங்கிறது பராமரிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று. தேவையில்லாத இடத்துல கூட்டம் கூடி ரகலை பண்ணுறது, இந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்தால் பொதுமக்களினுடைய சட்டம் ஒழுங்கு பாதிக்கப்படும். ஸோ தட் இஸ் தி மெயின்டெனன்ஸ். ஸோ சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாத்தல் என்பதுதான் இந்த பிரிவின் முக்கியமாக கூறப்படுகிறது. ஸோ அன்லாஃபுல் அசம்பிளிஸ், ஏ chapter 10, A, first chapter is A. Unlawful assemblies. Assembly means gathering 5 or more persons. So our Indian Constitution itself gives a right to assemble peacefully and make an agitation. That is, the right to assemble is a constitutional right. But when assembly becomes unlawful, such an assembly cannot be allowed by the government. If any assembly likely to cause any breach of law and order, such an assembly of people, more than 5 people, when an assembly can peacefully assembled, allowed, but subsequently it may became an unlawful assembly by doing some sort of illegal activities. That is, when an assembly becomes unlawful, that it can be dispersed. ஸோ ஒரு பொதுமக்கள் கூட்டம் கூடுவது என்பது சட்டப்பூர்வமாக இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்திலும் நம்முடைய அனைத்து மக்களுக்கும் பொது இடங்களில் அமைதியான முறையில் கூடி அமைதியான முறையில் தங்களுடைய ஆட்சேபனையை பொது இடத்தில் தெரிவிப்பதற்கு பொதுமக்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு. அது இந்திய அரசியல் சட்டத்தில் வழங்கப்பட்ட அதிகாரமாகும். அவ்வாறு பொது இடங்களில் அமைதியான முறையில் கூடிய ஒரு கூட்டமானது பின்பு அங்கு ஏதாவது ஒரு கைகலப்பு, ஒரு கூட்டத்தில் கல்லெறிதல், அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கலவரமாக மாறும் பட்சத்தில் அது சட்டத்திற்கு புறம்பான கூட்டமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அன்லாஃபுல் அசம்பிளி. ஸோ when an assembly becomes unlawful, it should be dispersed. ஒரு கூட்டமானது சட்டத்திற்கு புறம்பானதாக இருந்தால் அந்த கூட்டத்தை காவல் அதிகாரிகள் தங்களுடைய படையை பயன்படுத்தி சிவில் ஃபோர்ஸ், that is the காவல், armed force is a military force, is entirely different. Civil force is a police, as a police force. So as a dispersal of assembly, ஸோ ஒரு கூட்டத்தை கலைத்தல், சட்டத்துக்கு புறமான கூட்டத்தை கலைத்தல். ஸோ
Any disperse 129, I will read this section. Any executive magistrate are in charge of the police station. So the executive magistrate, who are the district judge, district collector, RDO and Tahsildars, all are executive magistrates. These three persons in a district are office in charge of the police. That is the rank of the inspector or DSP. In any absence of officer in charge, any police officer not below the rank of inspector. Suppose inspector is absent, then the sub-inspector, உதவி ஆய்வாளர். So, மேற்பார்வை நடுவர்கள், that is the executive collector, RDO, இவங்கெல்லாம் மேற்பார்வை அல்லது காவல்துறை அந்த காவல் நிலைய பொறுப்பு அதிகாரி ஆஃபீஸர் இன்ஸ்பெக்டர் தான் ஜென்ரலாக இப்போ நவடேஸ் இஸ் இன்சார்ஜ் ஆஃப் தி போலீஸ் ஸ்டேஷன். ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் இன்சார்ஜ் ஆஃப் தி அந்த காவல் அதிகாரி அவர் எங்கேயாச்சும் வெளியே டியூட்டியாக போயிடுறாரு, ஒரு கோர்ட் ஒர்க் போயிடுறாரு, ஹைகோர்ட் ஒர்க், தட் இஸ் தி இன்ஸ்பெக்டர். when he is absent, not below the rank of the sub-inspector. ஸோ உதவி ஆய்வாளருக்கு குறைவில்லாத அந்தஸ்துடைய அனைத்து நபர்களும் மே கமாண்ட் an unlawful assembly or any assembly of 5 and more likely to cause disturbance of public peace and to disperse. So when an assembly, police bandobast is there, when an assembly becomes unlawful, ஸோ இந்த ஒரு கூட்டமானது எப்பொழுது சட்டத்துக்கு புறம்பாக மாறுகிறதோ, when a lawful assembly likely to cause disturbance to public, பொதுமக்கள் அமைதிக்கும் பங்கத்திற்கும் பங்கு விளைவிக்குமானால், can order to disperse, அந்த உத்தரவின் அடிப்படையில் கீழே இருக்கும் காவலர்களுக்கு உத்தரவிட்டு அந்த கூட்டத்தை கலைப்பதற்கு உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் லத்தி சார்ஜ் வாட் எவர் மோட், லத்தி சார்ஜ் வாட் எவர், ஆர் இது தண்ணி அடிக்கிறது, இதை அடித்து அந்த ஃபோர்ஸை லத்தி சார்ஜ் தடியடி நடத்தி பிரயோகம் பண்ணியிருக்கு, உடனடியாக அந்த கூட்டத்தை கலைச்சு எல்லாத்தையும் அப்புறப்படுத்துறதுக்கு உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி ஆஃபீஸர், the power of the executive magistrate, district collector, RDO and Tahsildar or inspector. When the inspector is absent, nobody is there, then they not below the rank of sub-inspector can give an order to his subordinate police, all the police constable, head constable assembled there, the police people, to disperse the unlawful assembly in a public place which likely to cause the breach of peace. ஸோ மேற்கொண்ட மாவட்ட கலெக்டரோ அல்லது ஆர்டிஓ, வருவாய் கோட்டாரியோ, தாசில்தாரோ அல்லது ஆய்வாளர் அல்லது உதவி ஆய்வாளர் அந்தஸ்தில் உள்ள ஒரு நபர் ஒரு தன்னுடைய சக காவலர்களை வைத்து ஒரு சட்டத்துக்கு புறமான கூடியுள்ள கூட்டத்தை கலைக்கிறதற்கு உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் சார்ஜ் பார்த்துருப்பீங்க. தட் இஸ் தி and dispose accordingly if upon being so commanded. அவ்வாறு when the command is passed, any assembly does not disperse, கலைந்து செல்லுங்கள், உடனடியாக கலைந்து செல்லுங்கள், that is disperse. ஸோ இந்த கூட்டம் உடனடியாக கலைந்து செல்ல வேண்டும் என்று கமாண்டிங் கொடுக்கப்படுகிறது. without being so commanded, conduct of such a manner to determine not to disperse. So after commanding, so எல்லாம் கலைந்து செல்லுங்கள், so kindly disperse, then even after the order given by the above said persons, executive matter are referred, may proceed to disperse assembly by force when even an oral order is given to disperse. எல்லாம் கலைந்து செல்லுங்கள் என்று உத்தரவிட்ட பின்பும் அந்த கூட்டம் கலைந்து செல்லவில்லையானால் assembly such by force, தக்க ஃபோர்ஸ் பிரயோகம், தடியடி போன்ற பிரயோகங்கள், தண்ணீர் பீச்சி அடித்து போன armed force are acting such a purpose, dispersing assembly if necessary, arresting and confining. ஸோ தடியடி போட்டு
லத்தி சார்ஜ் பண்ணி இப்போ கலைக்க சொல்லலாம், அல்லது முக்கியமான நபர்களை கைது செய்து டிடென்ஷன் வைக்க உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி மோட் ஆஃப் டிஸ்போசிங். தட் இஸ் தி mode of dispersing a unlawful assembly. That is the 129. ஸோ ஒரு பொதுமக்கள் கூடுகின்ற இடத்தில் கூடிய நபர்கள் அந்த இடத்தில் சட்ட அமைதிக்கு பங்க வரும் ஒரு செயல் நடந்துவிட்டால், நடக்கும் என்று தெரிந்தாலே கூட்டத்தை களைய சொல்லி உத்தரவிட்டு, அவ்வாறு களையவில்லையெனில் தகுந்த தடியடி பிரயோகங்கள் போன்றவற்றை பயன்படுத்தி அந்த கூட்டத்தை கலைக்கலாம். அதே போன்று முக்கியமான நபர்களை கைது செய்து தக்க காவலில் வைக்கலாம். தட் இஸ் தி entitlement protection that take an action under 129, 130 dispose assembly by civil force, use armed force assembly. The officer are entitled to protect against the prosecution under 129 and if they have acted in good faith. Any officer make an order whether he can be prosecuted for doing that act. He cannot be prosecuted. He is legally doing all the acts. ஒரு சட்டம் ஒரு தடியடி நடத்தி ஒரு 4 பேருக்கு காயமாயிருது, கைகால் முறிஞ்சுது, உடனே அந்த ஆஃபீஸர் மேலே நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது. தட் இஸ் தி சைட்டேஷன். when a person when an officer in good faith trying to dispose of the by using the force, if some of the person inflicted some injuries, then whether any action can be taken against them, nothing can be taken against them. That is the Women Lawyers Association, Chennai versus Government of Tamil Nadu, 2009, 4 MNJ, criminal page 641 Madras. So that is the one of the ruling. Then power of magistrate. It has been held the magistrate exercise power under one is could be punishment for a period of 12 months. Then that is the ordinary force. Then the 130 armed force. துப்பாக்கி இதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க, துப்பாக்கி மேலே சுட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுறது. முதல்ல சும்மா லத்தி சார்ஜ் மாதிரி சிவில் ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ண. ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸ்னால் ஆயுதப்படையை வச்சு எப்படி ஒரு கூட்டத்தை கலைத்தல். தட் இஸ் தி 130. If such assembly cannot otherwise, if it is necessary, public security should be executive magistrate, highest rank who is present may cause disposed by armed force. Then when the ordinary force is used, that is the police force, that and the assembly cannot be, அந்த அசம்பிளியை பிரிந்து கலைக்க முடியவில்லை என்றால், அதற்கு பின்னிட்டு அந்த உயர் பதவியில் இருக்கும் அதிகாரி படையை பயன்படுத்தி அந்த கூட்டத்தை கலைக்க உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி armed force can be used to dispose of an unlawful assembly. That is the 130. Such a magistrate may require in the command of any group of armed force dispose of assembly with the help of armed force using his command, and to arrest and confine, forming its arrest may be direct and necessary to arrest and confine. So by using armed force an unlawful assembly can, அது மாதிரி ஆயுதப்படையை வைத்து ஒரு சட்டத்திற்கு புறமான கூட்டத்தை கலைக்க உத்தரவிடலாம். அவ்வாறு கலைக்க உத்தரவிடும் பட்சத்தில், தேவைப்படும் பட்சத்தில் கைது செய்து அவரை தக்க காவலில் வைக்க உத்தரவிடலாம். சட்டத்திற்கு புறம்பான dispose and have to be punished accordingly. Every such officer shall obey the request made as the thing, but not in doing he shall use little force and to do little injury and property as may be concerned. When the armed force shall obey such a request in the manner is things with every officer of armed, அந்த ஆயுதப்படை அதிகாரிகள் அதற்கு தகுந்த மாதிரி தங்களுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்த வேண்டும். அதற்கு கலைப்பதற்கு போதுமான தடியடிகள் வேணாலும் பயன்படுத்தலாம். லிட்டில் இன்ஜுரி, அதனால் சிறு சிறு காயங்கள் ஏற்படுமானாலும், சொத்துக்கோ பொருள்களுக்கோ அல்லது மனிதனுக்கு காயம் ஏற்படுமானால், அந்த காயம் ஏற்படுவதை பயப்படாமல் அவர்கள் தங்கள் பணியை செய்யலாம். கைது செய்து
அடைக்கலாம். That is the power given under 130 of Criminal Procedure Code. The invoking and use of unwavering resorted by invoking section 130. ஆயுதப்படையை பயன்படுத்தி கலைப்பதற்கு பயன்படுத்தலாம். That is the Chief Secretary of Government of the State of Tamil Nadu 2009 5 Law Weekly Criminal page 1 Madras. Then 131 power of certain armed force officer dispose with the assembly. ஸோ அந்த ஆயுதப்படை அதிகாரிக்கு என்ன அதிகாரம் உள்ளது? That is 131. So what are the powers are given to armed force officer to dispose of assembly? When the public security is manifesto endangered by such an assembly. So when the public security, the பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அசாதாரணமாக பயம் ஒரு பாதுகாப்புக்கு ஒரு பங்கம் விளையும் என்று தெரிந்தால் நோ எக்ஸ்ட்ரீமேட் கம்யூனிகேட்டட் வித் அவ்வாறு மேற்பார்வை நடுவருக்கு தகவல் கொடுக்காமலே எனி கமிஷனர் கெசட் ஆஃபீஸர் ஆஃப் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸ் அந்த ஆயுதப்படையின் கமிஷன் ஆணையர் அல்லது அது அரசு அதிகாரி உயர் கெசட் ஆஃபீஸர். ஸோ ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸ் மே டிஸ்பர்ஸ் அசம்பிளி வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸ் அந்த அதிகாரியை ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸ் அதிகாரியே எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டினுடைய அதிகாரம் இல்லாமல் தகவல் தெரிவிக்காமல் தேவையிடும் பட்சத்தில் ஆயுதப்படையை பயன்படுத்தி ஒரு சட்டத்துக்கு புறம்பான கூட்டத்தை கலைக்கலாம். தட் இஸ் தி பவர் கிவன் டு an officer of armed force without getting permission or without conveying it to the executive magistrate like collector or RDO, or when the situation is very worst, when there is a public endanger to the public safety and the public peace should be protected, then the officer may pass oral order to use the force by the armed force police in order to dispose of the and may be punished according to if they are under action it becomes practicable for to communicate, and thereafter he may communicate and he should well and forthwith obey the instruction of magistrate. So he may try to without conveying the same, but as soon as possible he should convey the same to the executive magistrate. அவ்வாறு உத்தரவிட்ட பின்பு உடனடியாக இந்த சூழ்நிலை இப்படி இருந்தது, நான் இப்படி உத்தரவிட்டுள்ளேன் என்பதை அந்த நேர்பார்வை நடுவர், தட் இஸ் நீதித்துறை நடுவர் மேற்பார்வை கலெக்டர் இவங்களுக்கு உடனடியாக தகவல் தெரிவித்து அவர்கள் என்ன அதற்கு பின்னிட்டு என்ன உத்தரவிடுகிறார்கள், வாட் இஸ் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் given by the executive magistrate, then that should be followed by the officer. So he may order for continuous action or he may order for stop the action. That is the 131. Then the 132 protection against the prosecution for act done under the preceding section. இதற்கு முன்னால் அந்த போலீஸ் அதிகாரிகள் மீது அடித்து காயப்படுத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி வழக்கு தொடர முடியுமா என்றால் வழக்கு தொடர்வதற்கு ஒரு பாதுகாப்பு என்னவென்றால் பிரிவு 132. ஸோ an officer or any police people who used the force to dispose with the public the assembly, and when injuries are caused, whether they can be prosecuted for the offence caused whatever the act done by them, that is the protection is given under 132 of Criminal Procedure Code. So no prosecution against any person, I am reading the section 132 1 subsection 1, no prosecution against any person for an act purporting them under 139 129 or 130 or 131 shall be instituted in any criminal code. So for any act done under 129 or 130 or 131, no officer or no person can be prosecuted. That is the in a criminal code, except
with the sanction of the central government, which is such a officer armed force. So, in order to prosecute a person, the sanction by the central government should be obtained if it is an armed force, or with the sanction of the state government if any other case. If it is a military force is used in order to prosecute against any military force, then the sanction should be obtained in order to prosecute them, the officer or whatever the military force. ஸோ ஒரு மிலிட்ரி நபர்கள் இந்த 129, 130, 130 ஏதாவது பணி செய்து ஏதாவது அவர்கள் மீது குற்ற வழக்கு தொடர வேண்டும் என்றால் அதற்கு மத்திய அரசினுடைய அனுமதி பெற வேண்டும். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். தென் மற்ற போலீஸாக இருந்தால் மாநில அரசின் அனுமதி பெற்றுத்தான் அவர்கள் மீது குற்றவியல் வழக்கு தொடர முடியும். தட் இஸ் தி order the section 132 of CRPC. So the act is protected under 132 of a police officer or his subordinates. Act is protected under 132 of Criminal Procedure Code. That is the main thing. Then 132 subsection 2, no executive magistrate or police officer acting under any in good faith, suppose he wants to make any revenge without any good faith, he acted, then no executive under acting in good faith. No person any act in good faith compliances with the request under 130, no officer armed force under 1 in good faith, no members of an obedience in order to bound by obey shall be deemed to have committed an offense. ஸோ நல்லெண்ண அடிப்படையில் அந்த சட்டம் ஒழுங்கு பாதுகாக்கணுங்க அடிப்படையில் இல்லாத யாராவது ஒருத்தர் பழிவாங்கும் நடவடிக்கையில் ஏதாவது ஒரு மோசமான நடவடிக்கை பொதுமக்களுக்கு பங்கத்துக்கும் பாதுகாப்பு இல்லாத முறையில் அதுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இல்லாமல் வேறு ஒரு சூழ்நிலையில் அது நடந்திருந்தால் அவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்கலாம். கமிட்டட் அன் அஃபென்ஸ். ஸோ எனி பர்சன் who is not acted in good faith and with ill motive or whatever the motive, some bad motive, with the bad intent, he used the force to dispose some of the person found in the unlawful assembly and assaulted and thereby caused injury, then he can be prosecuted for the offense and his act shall be deemed to be an offense. அவ்வாறு அவர் செய்யப்படும் நடவடிக்கையானது நல்லெண்ணத்தில் செய்யப்பட்டால் அவர் குற்றம் செய்ததாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். That is deemed to be thereby committed an offense. Then subsection 3. In this section, the proceeding section of this expression armed force means military. அந்த மாதிரி ஆயுதப்படை என்றால் என்ன? மிலிட்ரி, அதாவது தரைப்படை, கப்பல் படை அல்லது விமானப்படை. தட் இஸ் தி மிலிட்ரி நேவல் ஆப்ரேட்டிங் as a land force and includes other armed force of union as cooperating. So any operation done by the armed force means தரைப்படை, கப்பல் படை, விமானப்படை மற்றும் ஏதாவது ஒரு படை சென்ட்ரல் ரிசர்வ் போர்ஸ்னு வச்சுருப்பாங்க. அந்த மாதிரி எந்த படையானது மத்திய அரசால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. ஆஃபீஸர் இன் ரிலேஷன் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸ் மீன்ஸ் கமிஷன்ட் ஆர் கெஜெட்டட் ஆஃபீஸர் இன் பே அண்ட் ஆஃபீஸர் ஆர்ம்டு. ஸோ ஆஃபீஸர் மீன்ஸ் தி கமாண்டிங் பொசிஷன், தட் இஸ் தி கமாண்டர் ஆஃப் தி ஃபோர்ஸ் or gazetted and pay armed and include junior commanding officer, warrant officer, petty officer, non-commissioned officer or non-gazetted officer. So officer rank already designated in the military, they are called as member in relation armed force means any person or armed force other than the officer. ஸோ ஒரு ஆயுதப்படையின் ஒரு ஒரு உறுப்பினர் என்றால் மேற்கொண்ட அலுவலகத்தை தவிர மீதி அனைத்து சோல்ஜர்கள், சிப்பாய்கள் அனைவரும் அந்த ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸின் நபராக கருதப்படும். தட் இஸ் தி 132 of Criminal Procedure Code. Then
With this, so how to dispose of an unlawful assembly by using the police force whenever it is required by armed force, when then no prosecution can be initiated. If it is in with bad motive, the prosecution can be done. That is the main beginning. Then the public nuisance. பப்ளிக் வந்து பொது அமைதிக்கு வந்து ஒரு பொது இடத்துல நியூசன்ஸ் ஏற்படுத்துறது. கண்டிஷனல் ஆர்டர் ஃபார் ரிமூவல் ஆஃப் நியூசன்ஸ். ஒரு பொதுமக்கள் பயன்படுத்துவதற்கு ஏதாவது ஒரு இடையூறு செய்தல். தட் இஸ் தி நியூசன்ஸ், பப்ளிக் நியூசன்ஸ். பொதுவான ரிமூவல் ஆஃப் நியூசன்ஸ். when that is 133 public nuisance. I will read conditional order for removal of nuisance. ஒரு சில கீழ்கண்ட சொல்லப்பட்ட ரோட்டில் ரோட்டில் குடியை தோண்டி வைக்கிறது. ஒரு பொது கிணறு ஒன்று வச்சுருக்கிறாங்க, ரோட்டில் போனால் விழுந்துருவாங்க, அல்லது பெரிய குடியை தோண்டி வைக்கிறது. அண்டு அதே மாதிரி சட்டத்துக்கு புறமான சில பொருளெல்லாம் விற்றால் அதெல்லாம் வந்து பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும். அந்த மாதிரி ட்ரேடு. சில பில்டிங்கள் ரொம்ப இடிஞ்சுடைய நிலையில் இருக்குது. அந்த மாதிரி இடிஞ்ச போனால் அந்த இடத்துல விழுந்துரும், அதனால் உயிருக்கு பங்கு வரும்னா அந்த பில்டிங் இடிக்க சொல்லி கேட்கலாம். அதே மாதிரி எனி டேங்க், சில வாட்டர் டேங்கு எல்லாம் வச்சுருக்குறாங்க, அது ஏமாந்தால் விழுந்ததுன்னா அந்த ஏரியாவில் பங்க விளைவிக்கு. அதே மாதிரி உயிருக்கு அது டேஞ்சரஸ் அனிமல், உயிருக்கு பங்க விளைவிக்கக்கூடிய விலங்குகள் ஏதாவது வச்சுக்கிட்டு வீட்டில் வளர்த்து புளியை கொண்டு வந்து வீட்டில் கட்டியிருந்தால் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பயப்படுவான். தட் இஸ் தி எனி டேஞ்சரஸ் அனிமல். ஸோ அந்த மாதிரி உயிருக்கு பங்கம் விளைவிக்கக்கூடிய அதிபயங்கர மிருகங்கள் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் அங்கே வச்சுருந்தாங்கன்னா அதை வந்து எடுக்க சொல்லி உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி whenever in a district magistrate or subdivision magistrate or any executive magistrate specifically empowered in this behalf by the state government. So whenever எப்பொழுதுமாயினும் a district magistrate, that is the collector, a subdivision magistrate, வருவாய் கோட்டாட்சியர், any other executive, தாசில்தார் ஸ்பெசிஃபிகலி எம்பவர்டு, இதுக்காக பணியமர்த்தப்பட்டவர்கள் மாநில அரசால் இதற்காக ஆன் ரிசீவிங் ரிப்போர்ட் ஆஃப் போலீஸ் ஆஃபீஸர், ஒரு காவல் அதிகாரிகிட்டேருந்து ஏதோ ஒரு புகார் வருது, இந்த மாதிரி இப்படி இந்த இடத்துல இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி. அதர் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் வேறு யாராச்சும் பொதுமக்கள் போகிறாங்க, டேக்கிங் சச் எவிடன்ஸ் திங்ஸ் வித், அவ்வாறு புகார் வந்தால் he can examine that person and take and find it whether there is a truthfulness. அதில் வந்து ஒரு புகார் வந்தால் என்ன புகார்னு கீழே படிக்க போகிறோம். அந்த புகாரில் தேவைப்பட்டால் புகாரை வாங்கிட்டு சாட்சியம் விசாரித்து consider that any unlawful obstruction or nuisance should be removed from any place or from anywhere, river, channel which may lawfully used by public. சட்டத்திற்கு ஒரு பயன்படுத்துகிற வடியை தூக்கி கொண்டு வந்து ஏதோ ஒன்று போட்டு அடைச்சி வைக்கிறாங்க, அல்லது ஒரு தண்ணீர் வாய்க்கால் அதை கொண்டு வந்து ஒருத்தர் வந்து அடைச்சி வைக்கிறான். இந்த மாதிரி அடைச்சி வைக்கிறான்னு சொல்லி a public canal is the flow of public canal is disturbed by any person by putting some articles across the channel. Likewise, any public road, if any person is putting unlawfully some kind of heavy rocks or wooden logs across the road, and thereby the moving of the public through that road is prevented and obstruction is done and it is a nuisance to the public, then that is the report received. Then that conduct of any trade occupation, ஒரு வியாபாரம் அல்லது ஒரு தொழில், ஆர் கீப்பிங் எனி கூட்ஸ், இந்த சில வெடிபொருள் வைக்கிறது, இந்த மாதிரி தோட்டா வச்சுருக்கிறது, ட்ரேடு, அந்த மாதிரி வியாபாரத்தில் ஈடுபடுறாங்க.
மெர்ச்சரைஸ் இன்ஜூரிஸ் டு தி ஹெல்த். அதே மாதிரி சில பொருளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்டா உடலுக்கு தீங்கானதாக இருக்குது. இன்ஜுரிஸ் டு தி ஹெல்த் அண்ட் ஃபிசிக்கல் கம்ஃபர்ட் ஆஃப் தி கம்யூனிட்டி இன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் ட்ரேட் ஷுட் பி ப்ரொஹிபிட்டட். அந்த மாதிரி வியாபாரங்களை நிறுத்த வேண்டும். ரெகுலேட்டட் அண்ட் சச் கூட்ஸ் அண்ட் ரிமூவ் அண்ட் கீப்பிங். அந்த மாதிரி பொருள்களை எல்லாம் அந்த வியாபாரமெல்லாம் தடை பண்ணி அந்த கூட்ஸுகளெல்லாம் எடுக்கணும்னு சொல்லி உத்தரவிடலாம். ஸோ கன்சிடர் தட் அந்த கூட்ஸ் அந்த வியாபாரத்தை தடை பண்ணி அந்த பொருள்களை அங்கிருந்து எடுக்கணும். ஸோ an officer thinks that there are certain trade, in the trade certain injurious goods are sold, then certain occupation which cause injuries to the public, so that trades occupation should be prohibited on any goods like totem or firearms and fire. Those things are trade in trade that should be removed. Then the construction of building or disposal of any like occasion, conflagration, explosion and should be prevented and stopped. So construction of any building or disposal of any substance, ஒரு பில்டிங் கட்டுவதனால் ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது, ஒரு தடத்தை அடைச்சி கேட்டாங்க. டிஸ்போசல் ஆஃப் எனி சப்ஸ்டன்ஸ், சில சப்ஸ்டன்ஸ் கொண்டு வந்து கொட்டுறாங்க கழிவுகளை. தென் லைக்லி டு அக்கன் கான்ஃப்ளாக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோஷன், சில பொருளை போட்டால் அந்த இடத்துல வந்து வெடிச்சிரும். இதை மாதிரி ஷல் பி ப்ரிவெண்டட். சாயக்கழிவுகள்லாம் கொண்டு வந்து வெளியே கொட்டுறாங்க. சில பொருளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாய கழிவுகள் வெளியே வருது. ஸோ எனி பில்டிங் ஆர் டென்டர் ஆர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் எனி ட்ரீ, அதே மாதிரி கட்டடமோ அது என்ன அமைப்போ, ஒரு இரும்புலையோ ஒரு கூரை கோட்டாயோ ஆர் எனி ட்ரீ சச் அ கண்டிஷன் தட் லைக்லி டு ஃபால், அந்த மாதிரி இடிஞ்சுலகிற நிலையில் ஒரு மரம் வந்து இத்து போய் விடுகிற நிலையில் இருந்தால் தட் மே காஸ் இன்ஜுரி டு லிவிங். அந்த மாதிரி பொருள்கள், அந்த வீடோ அந்த மரமோ யாருக்காச்சும் ஒரு காயம் ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்மையில் இருந்தால் நெய்பரிங் ஹுட் அண்ட் கான்சிக்வன்ஸ் அண்ட் ரிமூவ், அவைகளை உடனே அகற்றப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு தேவை இருந்தாலோ தென் எனி டேங் ஆர் வெல் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் அண்ட் பப்ளிக் ஷுட் பி ஃபென்ஸ்டு. இப்போ வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு கிணறு தோண்டி வச்சுருக்காங்க, ப்ராப்பரான ஃபென்ஸ் எல்லாம் போடுறதில்ல, யாராக போனால் விழுந்துருவாங்க அப்படின்னு மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை. டேங்க் ஆர் வெல் ஆர் எவாக்குவேஷன் ஜஸ்ட் எனி வே பப்ளிக் பிளேஸ் ஃபென்ஸ்டு. இந்த மாதிரி சில இடத்துல எல்லாம் போனால் குழி வெட்டி வச்சுருவாங்க, அவங்க போனால் ராத்திரியில் போனால் விழுந்துருவாங்க. அந்த மாதிரி இருந்தால் ஆர் எனி டேஞ்சர் அனிமல், அந்த மாதிரி உயிருக்கு பங்கு விளைவிக்கும் மிருகங்கள் இருந்தால் அவைகள்லாம் ரிமூவ் பண்ண வேண்டும் என்றிருந்தால் such a magistrate may any condition order requiring person causing such obstruction. எந்த செயல்களை யார் செய்கிறார்களோ, இந்த மேல் சொன்ன இந்த வரைக்கும் சொன்ன அத்தனை செயல்கள் யாரார் செய்கிறாங்களோ அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட் நிர்வாக நடுவர் அவர்கள் ஒரு உத்தரவு போடலாம். தட் இஸ் he can pass an order kindly remove your all your obstructions, all your trade, all your dangerous good, all your dangerous animal, all the you should fence the canal, or you should close the whatever the pits which like to cause. So and nuisance which may and obstruction and carried and keep and allowing that the possession with the time fixed, within the time you should remove the any nuisance which may likely to cause to the public. That is the remove subsection or nuisance. அந்த மாதிரி இதை வந்து வெளியேற்றுங்கள் என்று உத்தரவிடலாம். டு டிசீஸ் ஃப்ரம் கேரிங், அந்த மாதிரி வியாபாரங்களை நடத்துவதை தடை செய்யலாம், நிறுத்துங்கள் என்று சொல்லலாம். டு ப்ரிவெண்ட் அண்ட் ஸ்டாப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அந்த மாதிரி ஒரு கட்டுமானம் செய்வதை நிறுத்துவதற்கு உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் டு ப்ரிவெண்ட் அண்ட் ஸ்டாப் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பில்டிங், டு ஆல்டர் தி டிஸ்போஸ் ஆஃப் தி சர்டன் சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி பொருள்களை வெளியேற்றாதீங்க. டு ரிமூவ் ஆர் ரிப்பேர் தி பில்டிங் ஆர் டென்ட் ஆர் ஸ்ட்ரக்சர், அந்த மாதிரி ஒரு குதிரை கொட்டாயோ அல்லது ஒரு பழைய காலத்து பில்டிங்கோ அல்லது எந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு ஒரு இதெல்லாம் வந்து இருந்தால் அதையெல்லாம் கீழே விடுகிற மாதிரி இருந்தால் அதனுடைய அப்புறப்படுத்துங்கள். ஸோ ரிமூவ் தி தேவ் டு ஃபென்ஸ் சச் எ டேங்க் அண்ட் வெல், அந்த மாதிரி ஒரு டேங்கோ அல்லது கிணறோ குடியோ தோண்டி இருந்தால் அதை சுற்றி பாதுகாப்பு அரணமையுங்கள், கட்டடங்கள் கட்டுங்கள், பாதுகாப்பு ஃபென்சிங் போடுங்கள்.
or to destroy such a dangerous animal. அந்த அனிமலாக இருந்தால் அதையெல்லாம் வந்து எங்கேயாச்சும் கொண்டு காட்டில் விடுங்க, இல்லாட்டி அதைய அந்த இடத்துலேருந்து கொண்டு அடைச்சி வைங்க, டிஸ்போஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி உத்தரவிடலாம். Or if he objects to do and appear himself as some other executive subordinate to whom and time fixed by order to show cause in the manner and order to should not be made absolute. So if he objects to do so, அந்த மாதிரி உத்தரவு ஓட்ட பிற்பாடு அவர் ரிமூவ் பண்ணினா டு அப்பியர் பிஃபோர் அவர் முன்னால் ஆஜராகி மேலே இருக்கிற நடுவர் முன்னால் ஆஜராகி அட் எனி டைம் இந்த முன்னால் உங்களுக்கு விசாரணைக்கு வருது, நீங்கள் வந்து கலெக்டர் முன்னால் நீங்கள் ஆஜராகி நீங்கள் வந்து காரணம் காட்டு அறிக்கை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி போடலாம். ஸோ வித்தவுட் மேக்கிங் அன் ஆர்டர் ஈ கேன் இஷ்யூ ஷோகாஸ் notice to appear before the superior officer to give proper reason for to do that. No order duty made by the under this section shall be questioned in any civil court. If any order is passed under 133, whether a person affected can file a civil suit against that officer? No, that is the protection. Any order, the order against the under 133 of CRPC, the civil court has no jurisdiction to entertain any suit against the order passed under 133 of Criminal Procedure Code. ஒரு குற்றவியல் நடைமுறை 133 கீழ் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவு ஒரு மேற்பார்வை நடுவர், நிர்வாக நடுவர் அவர்கள் பிறப்பித்த உத்தரவின் அடிப்படையில் எந்த விதமான வழக்குகளும் உரிமையல் நீதிமன்றம் கோப்புக்கு எடுக்கக்கூடாது. தட் இஸ் தி கொஸ்டின். அதை பொறுத்து எந்த இதுவும் எடுக்கக்கூடாது. பப்ளிக் இன் பிளேஸ் இன்க்ளூட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பிலாங் ஸ்டேட் அண்ட் compounding ground are left sanitary and recreative purpose. இந்த பப்ளிக் பிளேஸ்னு எது சொல்கிறேன்னா, ப்ராப்பர்ட்டி பிலாங்ஸ் டு தி ஸ்டேட், தட் இஸ் தி அரசு சொத்துக்கள். கேம்பிங் கிரவுண்ட்ஸ், அந்த மாதிரி விளையாடுற இடங்கள். கிரவுண்ட்ஸ் லெஃப்ட் அன்ஆக்குபைடு ஃபார் சானிட்டரி, இந்த மாதிரி சானிட்டரி பர்பஸ்க்காக, ரிக்ரியேட்டிவ் ஒரு மன மகிழ்ச்சிக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட அனைத்து இடங்களும் பப்ளிக் பிளேஸ் என்று சொல்லலாம். சம் ஆஃப் தி ரூலிங் emergency power thereunder when cannot be used, wherein obstruction is complained where in existence more than 12 years, 12 வருஷமாக இருக்குது, that is the obstruction. Hence there was no occasion to use emergency power under by subordinate subdivision magistrate. ஸோ இம்மீடியட்லி இப்போ 12 வருஷம் ஒருத்தர் வந்து அப்படியே அந்த அப்செக்ஷன் விட்டுட்டு 12வது வருஷம் உடனே ஆர்டர் போட்டு ரிமூவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி போடலாமான்னா போடக்கூடாது. தட் இஸ் தி மேனேஜர் கொடநாடு எஸ்டேட் கோத்தகிரி தாலுகா வெர்சஸ் எஸ்டிஎம் அசிஸ்டன்ட் கலெக்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட் நீலகிரிஸ் குன்னூர் 2008 2 MLJ criminal page 402. That is the கொடநாடு எஸ்டேட் கேஸ். Some of the order is passed under 133. The existence of same thing for 12 years. அந்த கொடநாடு எஸ்டேட்டில் ஏதோ 12 வருஷமாக இருந்திருக்குது. 12வது வருஷம் திடீர்னு ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆசிரியர் வந்து இதை சரி பண்ணுங்கன்னு சொல்லி உத்தரவு போடுறாரு. அவ்வாறு போட்டது தப்புன்னு சொல்லி அந்த உத்தரவை வந்து ரத்து பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் தி only conditional order can be passed under 133. only conditional நிபந்தனை உத்தரவு பெறலாம். in present case subdivision pass without application of bind in nature and final order and opportunity to the petitioner. அவருக்கு வாய்ப்பு அடிக்காமையே நேரடியாக எல்லாத்தையும் போய் ரிமூவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஃபைனல் ஆர்டர் போட்டார். அது வந்து தப்புன்னு சொல்லி ஹைகோர்ட் வந்து ரத்து செய்கிறது. an order passed by the executive magistrate without giving adequate opportunity to the person who doing the obstruction or whatever the things, that is the order was passed by the executive, that order is invalid and set liability. That is the V.S. Shankara Narayanan versus subdivision magistrate revenue Tenkalai 2008 1 MLJ criminal page 1299 Madras. That is the citation. Then
Power measure has not been curtailed by power conferred on the local act. Hence, it could not be said in view of the provision of Tamil Nadu encouragement, the provision of 30 has what you so அந்த மாதிரி என்க்ரோச்மெண்ட் ஆக்ட் இருக்கனால இந்த பவர் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது. தட் இஸ் தி ஆர் முனுசாமி வெர்சஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் வெல்லூர் 2009 1 MLJ criminal page 161. Supreme Court public nuisance direction of removal of saw by the district magistrate on the ground of inquiry. Hence, provision section is applicable. Hence, order call for no interference. So, ஒரு கடை வந்து எடுக்குன்னு சொல்லி அந்த டிவிஷனல் மேஜிஸ்ட்ரேட் உத்தரவு போடுறாரு. அது வந்து இந்த 133 போட்டது சரிதான், அதனால் வந்து அந்த ஆர்டரை ரத்து செய்யப்படுமா அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லுது. சுலேகன் Kundaya Karan and another state of Maharashtra and other 2009 to Tamil Nadu Law Reporter page 187 Supreme Court. That is the then any notice, showcase notice should be served. That is the procedure laid down 134. How the notice should be served. Now the order, if practicably served on the person who is made in the manner provided and service of summon. ஸோ எந்த ஆர்டர் பாஸ் பண்ணாலும் நோட்டீஸு ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் அந்த 133ல் எந்த உத்தரவு எடுத்தாலும் சம்மன் சார்பு செய்வது போன்று அந்த நபருக்கு அந்த அறிவிப்பினை அந்த உத்தரவு என்ன உத்தரவு போட்டாங்களோ அதை பொறுத்து விவரத்தை அந்த நபருக்கு சார்பு செய்ய வேண்டும். சம்மன் எப்படி அழைப்பானை எவ்வாறு சார்பு செய்யப்படுகிறது அதே மாதிரி சார்பு செய்ய வேண்டும். If such an order cannot be notified in the, if the service could not be effected, then the proclamation, அந்த மாதிரி பொது அறிவிப்பு போடலாம். இந்த மாதிரி இது ரிமூவ் பண்ணணும், இந்த இடத்துல இப்படி இருக்குன்னு டாமோ அல்லது மைக்கு வச்சோ சொல்லலாம். பப்ளிஷ் இந்த மேனர் அண்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் டைரக்ட்லி அண்ட் காப்பி தேர் ஸ்ட்ரக் அந்த பிளேஸ். பொது இடங்களில் பிட் நோட்டீஸ் மாதிரி அடித்து அந்த உத்தரவை அந்த இதுக்கு பண்ணலாம். தட் இஸ் தி வே ஆஃப் சர்விங் தி நோட்டீஸ். தட் இஸ் தி then 135 person to whom an order is addressed to obey and cause. Suppose an order is passed to somebody else, that is the what is his course of action? He must obey the order. That is the 135. யாருக்கு எதிராக ஒரு உத்தரவு அவர்கள் அந்த உத்தரவினை மதித்து நடக்க வேண்டும். ஒபே ஆர் சோகாஸ் இந்த நாளை அல்லது இந்த தங்கள் உத்தரவு வந்து இந்த இதுக்கு சரிபடாதுன்னு சொல்லி தக்க காரணம் கூறி அவருக்கு பதில் கொடுக்க வேண்டும். ஸோ எய்தர் யூ ஷுட் ஒபே தி ஆர்டர் ஆர் கிவ் சம் ரீசனபிள் ரீசன் டு நாட் டு டூ தி சேம். ஸோ அவ்வாறு செய்ய முடியவில்லை என்பதற்கு காரணம் காட்டும் பதில் கொடுக்க வேண்டும் அல்லது அந்த உத்தரவை மதித்து நடக்க வேண்டும். The person against whom order is made, யாருக்கு எதிராக உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படுகிறது, பர்ஃபார்ம் வித்தின் டைம், அந்த குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் அந்த செயலை செய்து முடிக்க வேண்டும். அந்த உத்தரவில் சொல்லப்பட்டுள்ள செயலை செய்து முடிக்க வேண்டும். ஆர் அப்பியர் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் சச் அன் ஆர்டர் அண்ட் ஷோகாஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஹிம், அல்லது அந்த அறிவிப்பில் சொன்ன மாதிரி அந்த நிர்வாக நடுவர் முன்பு ஆஜராகி தக்க காரணத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். தட் இஸ் தி கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃபெயிலிங் டு டூ ஸோ. மேல் சொன்ன அந்த மாதிரி அந்த ரிமூவ் பண்ணலையோ அல்லது காரணம் காட்டும் பதில் எதுவும் கொடுக்கவும் செல்லை என்றால் அதற்கு என்ன அந்த நிர்வாக நடுவருக்கு வாட் இஸ் தி பவர்? இஃப் சச் அ பர்சன் டஸ் நாட் பர்ஃபார்ம் சச் அன் ஆக்ட் ஆர் அப்பியர் ஷோகாஸ் இஸ் லயபிள் டு பி பெனால்டி அண்டர் 188 ஆஃப் இந்தியன் பீனல் கோட். எனி பர்சன் disobeying the order of the executive magistrate passed under 133, then he is liable to be prosecuted under section 188 of Indian Penal Code. So the orders should be made absolute. So எந்த நபர் வந்து குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் 133 படைப்பித்த உத்தரவினை படி நடக்கவில்லையோ அந்த காரணம் காட்டு அறிவிப்பு கொடுக்கறதில்ல, அந்த நியூசன்ஸு ரிமூவ் பண்ணுறதில்ல, அவ்வாறு பண்ணவில்லை என்றால் அவர் இந்திய தண்டனை சட்டம் 188 மீது குற்றம் புரிந்துவதாக அவர் மீது வழக்கு தொடரலாம். தட் இஸ் தி பவர் கிவன் அண்டர் 136.
disobedience of order passed under 133. He is liable for prosecution under 188 of Indian Penal Code. யார் ஒருவர் வந்து 133 பிறப்பித்த உத்தரவை மதிக்கலையோ அவர் வந்து இந்திய தண்டனை சட்டம் 188 மீது குற்றம் சாட்டி அவர் மீது வழக்கு தொடரலாம். Then the 137 procedure when existence of public right is denied. ஒருத்தனுக்கு பொது வழி இருக்குது, முன்ன அந்த பொது வழியை அடைச்சிக்கிட்டு வந்தான், அதுக்கு என்ன உத்தரவு பிறப்பிக்கலாம்? That is the when order is made under the purpose of prevent obstruction nuisance to public use of anywhere, river, channel or place. இந்த மாதிரி ஸோ எனிவே யூஸ் ஆஃப் பப்ளிக் பொதுமக்கள் பயன்படுத்துவது, தட் இஸ் தி பப்ளிக் யூஸிங் எனி கெனால் ஆர் ரிவர் ஆர் பிளேஸ் ஆர் வாட் எவர் மேபி தி இது யூஸ்டு பை தி பப்ளிக். இப்போ பொது ரிவர் லைக் ஆர் கெனால் ஆர் any place used by the public or obstructed, a nuisance is caused or any dangerous thing is done to the public and prevent and an appearance before order him and question him. If he denies the existence of public right in any way, river, canal, he does so the message and before inquire the matter in 138. So you should remove those things. Then he appeared before that executive magistrate. அந்த பொது இடத்துல இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொல்லி உத்தரவு போட்டு பின்னிட்டு அவர் முன்னால் ஆஜராகி, இதில் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கிட்ட இது என்னுடைய சொந்த தடம், இது என்னுடைய சொந்த உபயோகம், எனக்கு இது சொந்த முறையில் பாதிக்கப்பட்டது என்று ஏதாவது ஆட்சேபனை தெரிவிப்பார். ஆனால் ஸோ வென் பப்ளிக் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் properties like public properties like river, canal and any place is obstructed, the obstructor, the person who is obstructing, issued a notice, then he appeared, this is my personal property, this public has no right at all, then he may submit anything objection to in such a way, then this should be inquired under 138. ஸோ 138 சொன்ன உள்ள நடைமுறைப்படி விசாரணை நடத்த வேண்டும். If such an inquiry available evidence, so after making inquiry அந்த இருக்கின்ற சாட்சிகளை வைத்து அவருக்கு அந்த இடத்துல பாத்தியம் இருக்குதா, சப்போர்ட் ஆஃப் டினையல், அவர் என்னென்ன வந்து தனக்கு ஆதரவான ஆவணங்களை he may stay the any proceeding until the existence and decided by the competent court. ஸோ நீங்கள் மாதிரி சிவில் கோர்ட்டில் போய் போட்டு உங்கள் உரிமையை நிலைநாட்டுங்கள், அதுவரை அந்த நடைமுறையை நிறுத்தி வைக்கலாம். 133 நடைமுறையை நிறுத்தி வைக்கலாம். Stay the so a person claiming right over the property which is questioned and competent கோர்ட்லேருந்து ஆர்டர் வாங்கிட்டு வாங்க, அது வரைக்கும் நாங்கள் நிறுத்தி வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்தர் ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்து நிறுத்தி வைக்கலாம் 133ல். Then a person who is questioned by magistrate under one failed to deny the existence of right nature and who have made denial and failed to adduce at the denial shall not be subsequent proceedings are permitted to make such a denial. ஸோ அந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து ஆஜராகி எந்த விதமான ஆவணமும் தனக்கு ஆதரவாக தாக்கல் செய்யவில்லை, அதற்கு பின்னிட்டு விசாரணை நடத்துவதற்கு அனுமதிக்கக்கூடாது. தட் இஸ் தி a person who fails to produce supportive documents and evidence to substantiate his right without any document, without any evidence, he make any objection or denies, the executive magistrate shall not be allowed him to proceed further and immediately the proceedings should be put an end. That is he should not be allowed to conduct the inquiry under 138. ஸோ 138 எந்த விதமான ஆதாரம் இல்லாத வந்து ஒருத்தர் வந்து ஆட்சேபனை பண்ணி நிறுத்தினார்னா 138 கீழே அந்த விசாரணை செய்வதை அவரை அனுமதிக்கக்கூடாது. தட் இஸ் தி தென் 138 ப்ரொசீஜர் வென் ஹி அப்பியர்ஸ் அண்ட் ஷோகாஸ். ஒரு நபர் ஆஜராகி அந்த நிர்வாக நடுவர் முன்பு தக்க காரணத்தை காட்டி ஆவணங்களை தாக்கல் செய்தார், அதற்கு எவ்வாறு விசாரணை நடத்த. வாட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் டு பி அடாப்டட் பை தி எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட் வென் ஷோகாஸ் he has given reply on the order passed. These are the documents, these are the evidence. Then
The person against order and the made appear and so cause against the order, the magistrate shall take evidence in the manner in summons case. So, in the summons case, 251 CRPC contemplated the procedure to make a trial under summons case. 281 குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் அடைப்பாணை வழக்குகள் எவ்வாறு விசாரணை செய்யப்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த முறையை பின்பற்றி அந்த நபரின் சாட்சியத்தை பதிவு செய்யலாம். That is the executive magistrate can take evidence under 251 onwards, the procedure contemplated under CRPC. So the magistrate is satisfied with the order and no modification make necessary. So after getting the evidence, the objection given by the person is correct, then he may modify the order. So otherwise reasonable and proper shall be made absolute without modification. So if anything which is inconsistent with the order, then they modify the order. Otherwise, if there is no inconsistency, they made 133 order is made absolute. If magistrate is not in no further position taken him, if magistrate is not satisfied, அதனால் தீர்ப்பிடனா அதுக்கு மேலே பின்னிட்டு எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டியது. He will be prosecuted under 188 of Indian Penal Code. That is the power given to the executive magistrate. With this, I conclude my class. Then the 139 onwards, we can see in the next class. Thank you for watching. Kindly put a comment if you like it, and if you want to share it, kindly subscribe my channel. Thank you for watching.